हरि ओम। हरि ಶ್ರೀ ओम। ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. श्री ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोद्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तां ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्भान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णारते स्थाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। Thank you. So, after invoking the great gods, after doing the Mahanyasa, what is the Mahanyasam? What does it constitute with? So, these things are there in this particular one, but specifically, as Bodhayana Maharshi has pointed out, we have got these items. At first, we have got to make namaskar or respect for the pancha aksharas. We have got, that's what pancha dhyanam. Then, when that, then we have got to make a prayer for the pancha mukha dhyanam, because Ishvara is having the pancha mukhas, 5 faces, 4 faces for facing the 4 directions, and the 5th face facing the sky. That's why Urdhvaya Namaha, Urdhvaningaya Namaha, Urdhvamukhaya Namaha. So that Urdhvam, because he is the controller of any and everything in the universe. So we make the Pancha Mukha Dhyana of Ishana. Then we have got, after Panchanga Rudra is Panchamukha Dhyana, we have got Samputi Karanam. And after that, we have seen Raudri Karanam. Samputi Karanam is to make them everything brought together and repeatedly. And after that, we have got to Rudrafy ourselves, because we are all ordinary frail glass bottle or blood bottle people. We are prone for all kinds of attacks. But when we invoke Rudra into us, and if we into the Rudra, we become fortified. Therefore, we have got 10 and 16 Angas being Raudri Karanam done. Then we have got protect ourselves, so it's called as Atma Raksha,
Atmaraksha kartavyaha. The condition is that you have to protect yourself. There is nobody to protect you unless you manage your body, your mind, your soul. You are the dictator. That's why it is said, the man is the architect of his own destiny, his own things. Therefore, how you manage yourself, how you manage your habits, all that depends upon you. Then we have got sankalpa, desires. And whatever desire you have got in you must be Shiva Sankalpa. That is, they must be contributory to all that. That's why they are called Shiva Sankalpas. Then you have got Ashtanga Namaskara. That's called Sashtanga Namaskara. See, in our body, there are 8 limbs which are selected. Mana Urasa, Sirasa, Drishtya, Manasa, Vachasa, Tatha. Padbhyam, Karabhyam, Karnabhyam, Pranamo, Ashtanga Uchyate. So we have got Ashtanga Yoga, Ashtanga Dhyana, Ashtanga Namaskara, and Ashtanga Murti. Because, Ishvara is Ashtamurti. Ashtamurti. That's why in Kalidasa, in Abhignana Sakuntalam, will give us the Ashtamurti Dhyana. And there, Naha Chapayatu Nilalohitaha. Because of that, once you have got the Sanmarga, follow up, then when you have got a Sthira Bhakti, that Parameswara will make himself visible to you, mentally or spiritually, whatever it is. That's what we call Ashtamurti Sakshatkara. The word 8 has got so much of connection with the Paramatma Rudra. Then we have got the Prayoga, how you should perform the Rudra Snana. And then we have got the theory, just telling the manual. Then we have to do the Panchamrita Snana. And then we make the Anganyasa Karanyasas. Then we get into the compartment of Dasashantayaha. So there are Dasashantis. And all these Dasashantis are being prayers and to various gods, and see that our scope of life is having the Shanti. We always talk about the Shanti earlier, beginning from Prithvi Shanti, Antariksham Shanti, etc. Then Shanti Reva Shanti. That's what we are going to see. So unless the Shanti is peaceful, you cannot have Shanti otherwise. Therefore, Shanti Reva Shanti. And Taya Shantya Prasamagum Samayatu. What is the use and what is the work attributed to the Shanti? The Shanti is a Devata. Shanti is a personification that they can only work for Shanti. Shantyarthe Viniyogaha. We always say that. Shantyarthe Viniyogaha. Artha is the goal. Artha is the purpose. So all that is for the purpose of keeping you as far as possible calm, quiet, pleasant, equipoised, etc. And that's why we have seen that Shanti. And in this Shanti mantra, we have covered 3 mantras fully. And we are at the middle of the 4th mantra, Shanti mantra, where we have come into the spree of making prayer for Vayudeva. And Vayu is also known in 2 ways. One is the Vishwa Bheshajam Vataha, and another is the Ripravataha, Rapaha Vataha. So we are always requesting Vayudeva to blow only the Bheshajam Apaha, and that must come from Aparavataha. And it should be originating from far off places. And also everywhere, wherever wind is present, all those places, Paramatma, Vayudeva must be giving us that, they must be giving us the
wind which is pure. That's why pure air is important for our health. And impure air or polluted air or foul air too not good. Therefore, we make a prayer to him that avatavahi bheshajam vivatavahi yadrapaha. And ultimately, we make a prayer to Vayudeva. Tvagum hi vishvabheshajo devanam duta iyase. You are the Vishvabhishak. Bhishak means doctor, Vaidya. And he is a doctor. Vayu is the doctor for all people in the whole world. Therefore, we say Devan, Devanam Dutaha. Vayu is the messenger of all gods who are all great with their different portfolios. Therefore, Devanam Duta. See, this is exactly the kind of work that our Hanuman is being made in the Ramayana, sent as Duta of Sugriva Maharaja. Maharajas can send. And on Rama, Sugriva is only because of Rama, Ramakarya, and therefore he goes and announces himself as the messenger of Ravana brother Sugriva. So he says, Bhratruhu Sandesham. I am going to give you my message from the Sugriva, who is your brother. Therefore, that means here there's the Dutaha, and in plenitude of Lakshanas are being marked out for a Duta. Generally, a Duta must be not selfish, must be conversant well, must be able to present facts, and the conversation or the dialogue must be in such a manner that he will be representing the positive message from the king or so that they can just, the other person who has offended must be able to check himself. Therefore, Vayudeva is the erstwhile Duta in the history of Dutas. That's why Devanam Duta, Manushyanam Duta, and Vanaranam Duta. We have got the Duta classifications. So, for example, Hanuman is Vanaranam Duta, Krishna is the Manushyanam Duta, and this Vayu is the Devanam Duta, and the Duta work is being done by other representatives also. For example, Matali in Ramayana, helping Rama to fight with Ravanasura, became almost a great mentor to Rama and saw that the end of Ravana comes up. So that way, we see Devanam Duta Iyase. Look at the word Iya. That is, you are being selected, elected, and then desired to be the Duta of all the Devas, because he is able to bring about absolute normalcy in the universe. So Vishwabheshak means, what does the medicine do for people? The medicine is able to make people really better. And if at all they are having some evil thinking and wrongdoing, they can know that what they are doing about it. That's why the medicine is the most important thing, Bhishak, Bheshajam. In fact, in Ajurveda, in Atharveda, we have got a separate section of mantras which will go under the head Bhaishajyani. So they are all the mantras which are connected to Bhishak. And moreover, even in Dakshinamurti Stotram, you observe Bhishaje Bhavaroginam is the complement for Dakshinamurti. Dakshinamurtaye Namaha. So Dakshinamurti is Bhavaroga. Bhava
to be repeatedly taking birth is also a kind of disease. And that disease has got to be disseized. So for that, who is the great emancipator? A capable person, Dakshinamurti. Because as we see, Vishwam Darpanam, Vishwam Darpana Drusyamana Nagari. Anta. So Vishwam is a Nagara. And our entire Nagara is being reflected in the Darpanam. What is Darpanam? What is the mirror? The entire universe is a mirror. In the universe, any and everything is being reflected. That's why it is called the looking glass. So Vayudeva is described to be a Vishwabhishak. Whether you are ill or well, no doctor will say stop breathing. Whether you are ill or well, no doctor will say stop drinking water. Bishak And Bishak doctor, Vaidya. Vaidya. So ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನೀವು so you see they're all whether they're all common promoting helping medicines. Therefore Vishwabheshak and ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ highest compliment. ಯಾಕೆ? Because he is coming good air, oxygen air is blowing from far off places. In other words, vata aparavataha eva asi aparavataha. And what is that beginning of that? Sindhu. Sindhu andre river. So that breeze that comes over the rivers are breeze that is highly good. That's why people go to the riverside, go to the ocean side, go to the forest, I mean, the tree where trees are there. And because that is the origination of the plenitude of Bheshajam Vatah. But if you go to dirty areas, that is what we see that Ripraha Vatah, Rapaha Vatah. Rapaha Vatah means foul air. If we smell the foul air, our body health will be at danger. Therefore, we are making a prayer. She is that, please do that. And then we are also telling, Yadado Javata Te Gruhe Amrutasya Nidhi Hitaha. So, He Vata Te Yetu Gruhe Amrutasya Nidhi. Bhairappanavare, you're understanding. You are all absent, not visible. Anyway, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೂಜಾ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ತಾಂಬೂಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ and ಅಕ್ಷತ, the entire cosmos of your house becomes fragrant. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವತಾ ಗೃಹವನ್ನು ಡೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವರ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಿಂಡೋ ಡೋರ್, ದೇವರ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಡೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್, ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಡೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವಾಗ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಬ್ಬಿಸೋದು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಲೀಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ,
ಹೌದು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡೋ ಪೂಜೆಗಳು ಬೇರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೀ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಗರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಮ್. ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಏಷ ದೇವಾನ್ ಸುರಗಣಾನ್ ಪಾತಿ ಗಮಸ್ತಿಭಿಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಹ್ಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹೌದೌದು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. So only in the morning, all people do some big or small or puja and then offer ನೈವೇದ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಸುವಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ನೀವು ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಹಸುವಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಹಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾ ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್, ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತು ತರಹ ಇರಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಎಷ್ಟು 10 ಗಂಟೆ ನೀವು ಗಪ್ಪೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಏನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇದು ಸ್ವರ ಸಮೇತ ಒಂದು 20 ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ. ಸ್ವರ ಸಮೇತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾ, ಒಂದು ವಿಸ್ಪರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 72 ಮಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಡಬಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರೆತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಡಬಡ ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಪಃ ವಾತಃ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಭಿಷಕ್ ವಾತಃ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ 2 times, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 to 7:30, 8 o'clock ಒಂದು ಸೆಷನು, ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 to 8 o'clock ಒಂದು ಸೆಷನ್. ಆ 2 ಸೆಷನ್ಸು ವೇದ ಪಾಠಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋರು ಬೇರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋರು ಬೇರೆ. ಈ ತರಹ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಂ ಮೇ ಅನ್ಯ ಆವಾತು ಪರಾನ್ಯೋ ವಾತು ಯದ್ರಪಃ. ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯ ವಾಯುದೇವ ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋ ಫೌಲ್ ಏರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸೊ ದಿ ಏರ್ ದಟ್ ಯು ಲೀವ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. There are no missions in Vayudeva's compartment. ಅದರಿಂದ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕಾರ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಈಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾತಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಾತವನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದರಿಂದ ಏನದು, ದಕ್ಷಂ ಮೇ ಅನ್ಯ ಆವಾತು ಪರಾನ್ಯೋ ವಾತು ಯದ್ರಪಃ. ರಪಃ ವಾತ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೇಷಜಂ ವಾತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 kinds of air is blowing towards us. ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಹೈಡ್ರೋ ಅದು ಗಾಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಾಯು ಅಮೃತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಬ್ರೀಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ವಾಯುದೇವನ ಪ್ರಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ, ಯತ್
ವಾತಃ ತೇ ಗೃಹೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ನಿಧಿ ಹಿತಃ. ಅಯ್ಯ ವಾಯುದೇವ, ಯಾವ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಗಾಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸಿ, ವಾಟ್ ಏರ್ ಯು ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, what air you breathe inside your car when you are driving, all that is so monitored that it becomes a pure air. Alva? So that's why here it is said, Vata he Vata te yat gruhe te adaha amrutasya nidhi hitaha. You are Amruta Nidhi. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಧಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದು ನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓದಿ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ. ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀವಸೇ. ಓದ್ತೀರಾ? ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀವಸೆ ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಭೇಷಜಂ ತಥೋ ನೋ ಮಹಾವಹ ವಾತ ಆವಾತು ಭೇಷಜಂ ಶಂಭೋರ್ಮಯೋ ಭೂರ್ನೋ ಉದೇರ್ಪಣ ಆಯುಗಂ ಶಿತಾರಿಷತು ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಗೃಹೋಸಿತಂ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಯುದೇವನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಯುದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಭೈರಪ್ಪನವರು, ಇಂದ್ರನ ಕರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ. ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀವಸೇ ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀವಸೆ ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀವಸೆ ತತ್ವೋ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಶಿವಲಿಂಗ ಹೇಳಿ ಕೂಡ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಭೇಷಜಂ ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಭೇಷಜಂ ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಭೇಷಜಂ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಬಾಬು. ಏನು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ದೇಹಿ? ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀವಸೆ. ನೋಡಿದ್ರ? ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸಲ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೋಪ ಬರತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡು. ಗಾಳಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಸೊ ವಾತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು, ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದೇಹಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರೆತು ಅಲ್ವಾ? ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ದೇಹಿಗೇನು ಮಹಾಪ್ರಾಣ? ದೇಹಿಗೆ ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇಹಿ ದೇಹಿ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ದೇಹಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಥವಾ ದೇಹಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದೇಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಸೇಫ್ ಅಪ್ಪ? ದೇಹಿ ಸೇಫ್, ದೇಹಿ ಸೇಫ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೇಯರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಇಹಾವ ಅಲ್ವಾ ಹೌದೌದು ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಬಟ್ ದಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅವೇ ಅಗೈನ್ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪದ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಫಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನೋದು. ಹ್ಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೋಫಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು, ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಖರಿಸು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ನ ತಥೋ ನೋ ದೇಹಿ ಭೇಷಜಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಜೀವಸೇ ದೇಹಿ. ಓ ಆಯುದೇವ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಗುಡ್ ಏರ್. ವೈ? ಟು ಲಿವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನ ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಇರೋ ಗಾಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಭೇಷಜಂ ದೇಹಿ. ದಿ ಏರ್ ದಟ್ ಯು ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ಯು ಈಸ್ ದೇಹಿ, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೃತ. ಸೊ ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇಹಿ, ಅದು ಅಮೃತವಾಗಬೇಕು. ದಿ ಏರ್ ಮಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ನೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಅಮೃತಂ ದೇಹಿ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರು ನಿಮಗೆ ಅಮೃತವಾಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಪ್ಪ, ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. What does it mean? It means that Vayudeva must enter into you so that the foul air will go away and good air comes. ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೀಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ. ಹೌದೌದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್. ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಾತ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನೋಡಿದ್ರ ತಥೋ ನೋ ಆವಹ ವಾತ ಭೇಷಜಂ. ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಎಂತ ಏರ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಓ ವಾಯುದೇವ, ಐ ವಾಂಟ್ ಭೇಷಜಂ ವಾತಃ ಇನ್ಸೈಡ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೌಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ದೀಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ದೇರ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಏನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ, ಹೌದೌದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ಅಗರಬತ್ತಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಥೋ ನೋಮ ಆವಹ ವಾತ ಭೇಷಜಂ.
ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಶಂಭೂ ಶಂಭೂಃ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರ ಶಂಭೂಃ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಂಗ್ ಮಂತ್ರ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಬೇರೆ ಪರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಗೃಹೋ ಅಸಿ ತಂ ತ್ವಾ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸಗು ಸಾಶ್ವ ಸಹ ಯನ್ಮೇ ಅಸ್ತಿ ತೇನ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವ ಸುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ನಾತ್ತ ದೇವತಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ अस्मान्मुखा माकणं प्रपद्ये प्रजापते ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ओम प्रपद्ये. ನೀವೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಗೃಹೋಸಿತಂ ತ್ವಾ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುಗಸ್ವಾಶ್ವಃ ಸಾಯನ್ಮೇ ಅಸ್ತಿ ತೇನ ಪ್ರೋಪಪದ್ಯೆ ಭುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇನಾರ್ತಾಂ ದೇವಾತಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಸ್ಮಾನ್ ಮುಖ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಓಂ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. 2 times ಹೇಳಿ ಓಂ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭುವ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದ್ಯೆ. ಓಂ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭುವ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುವಃ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಃ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಎರಡು ಸಲ ಡೌನ್. ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯುಂ ತಲೆ ನಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಟ್ ವೇ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ವೈ
ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಹೇಳಿ. ವಾ ಯಾ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸು ವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇನಾರ್ತಾಂ. ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇನಾರ್ತಾಂ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇವನಾರ್ತಾಂ ದೇವತಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ದೇವತಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ದೇವತಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಸ್ಮಾನಂ 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 ಆಖಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಆಖಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಆಖಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ 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 ಬ್ರಹ್ಮಕೋಶಂ 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 ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪದ್ಯ ಓಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಓಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಓಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಓಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಮಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಓಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. I will explain the meaning of this next class. Thank you very much. Om Swasti. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೇಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆಪಾದಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಯದಕ್ಷರಂ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಾ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಾಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾತಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆಭಿರ್ಗೀರ್ಭಿರ್ಯದತೋ ನಮೋ ನಮಾಪ್ಯಾಯಯ ಹರಿ ವೋ ವರ್ಧಮಾನಃ. ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿ ಗೋತ್ರ ರುಜಾಸಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಧತೆ ಸ್ಯಾಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿಷ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಾಹಾಸೀತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಚ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್.
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಗಳೇ. Okay, we'll meet again. Thank you, Sri Ram. ನಮಸ್ತೆ.